प्रदीप प्रज्वलन कार्य संपादन सरिबा परे निवेदन रखिबी सरला पाला कलाकार संघर कर्मकर्ता माने अतिथि मानकु पुष्पगुच्छ पुष्पमाल्य एवं ब्याज प्रदान करिबा पई एबे निवेदन रखिबी श्रीयुक्त गायक वीर वीर किशोर मिश्र महाभाग मंगलाचरण पाठ करिबा पई वीर किशोर मिश्र। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं मधुसूदनं मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलं गरुड़ध्वज माधवो माधव वाक्यं माधवो माधव हरि स्मरन्ति साधवा नित्यं सर्वकार्येषु माधव ध्यायेत् ब्रह्मांड सारं रुचिरुचिरतरं रत्नसिंहासनस्थं तदक्षे भाग्यदात्री सकल भयहरा गुप्त रूपा सुभद्रा दक्षिणे कामपालं धवलगिरिवरो लांगलर्जस्यर्पाणो श्रीरेवती पतिदेवरी वसतु सदा श्रीनीलाद्रि चूड़ामणि पाषाण तरलं पशूना कवलं शुष्क तरु पल्लवं जमुनास्तकितं तथा जलचरं मौन भवेते कोकिलं निस्तब्ध पवनं विधूनागमनं योगिनां ध्यानभग्नं उच्छन्न व्रज कामिनी व्रज कूले श्रुत्वा तु वंशी स्वनः नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघन रुचिरो संयुक्तं चाग्रजेनं भद्रायां वामभागे रथचरणयुक्तं ब्रह्म रुद्रेन्द्र वन्द्यं देवानां सारमेकं सुजन परिवृतं ब्रह्मदारो स्मरामि दौभ्यां शोभितलाङ्गल समुसलं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाडम्बरु कुण्डलं भुजबलै राक्रान्त भो मण्डलं वज्राभामर चारु गंड जुगलं नागेन्द्र चूड़ो जल संग्रामे चपलं शशांक धवलं श्रीकामपालं भजे हे मत्स्यकमठ स्वरूप धरणी दंताग्रभारा हरे हे नाथ नरसिंह वामन भृगो हे जामदग्न्यात्मज हे राम रघुकुल रोहिणी सुतं बौद्धस्य कल्की रूपं एताच्च दशावतार विष्टं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु ते मंगलं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। बहुत बहुत सुंदर महाप्रभु पाखरे से प्रभुर पदाब्जरे भक्ति को अनुचिंतार प्राबल्यता भितर महाप्रभु को निश्चित भाव में आपण व्याकुल निवेदन करिचंते संघर निर्विघ्नता पाई एबे निवेदन रखिबी सांगीतिक मूर्छनार स्वर रे से मार पदाब्जरे शरणापन्न हवा पाई एवं कार्यर निर्विघ्नता प्राप्ति पाई निवेदन रखिबी सरला पाला कलाकार संघर वरिष्ठ व्यक्तित्व श्रीयुक्त तरुण कुमार षडंगी महाभाग एवं तांको सहित संगीत परिवेषण करिबा पाई से सुबोध कुमार सेनापति। मागो जोहार तोहरी चरणे मां जोहार तोहरी चरणे हे मां तुमोर साहा तुमोर राम जनमे मरणे मां राम जनमे मरणे मागो जोहार तोहारी चरणे मां जोहार तोहारी चरणे मां
ତୁମୋର ସାହା ତୁମୋର ମା ତୁମୋର ସାହା ତୁମୋର ରାମ ଜନମୀ ମରଣୀ ମା ରାମ ଜନମୀ ମରଣୀ ମା জোহার তোহারি চরণী মা জোহার তোহারি চরণী କରିବାକୁ ମାଗো ପାଦ ସେବା ତୋର ବାହୁରେ ଶତଟି ଭରି ଦିଅ ମୋର କରିବାକୁ ମାଗୋ ପାଦ ସେବା ତୋର ବାହୁରେ ଶତଟି ଭରି ଦିଅ ମୋର ଲିଭି ଯାଉ ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଲିଭି ଯାଉ ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ତୁ ଶିବା କାରଣୀ তারণী মা তো সেবা কারণী তারণী মা গো জোহার তোহারি চরণী মা জোহার তোহারি চরণী মাটি যে তোহর মমতারে ভরা পানি যে তোহর পিউষর ধারা মাটি যে তোহর মমতারে ভরা পানি যে তোহর পিউষর ধারা পবন তোহর যোগায় পুলক পবন তোহর যোগায় পুলক সবরি কারণী কারণী মা সবুরি কারণী কারণী মা গো জোহার তোহারি চরণী মা জোহার তোহারি চরণী মা তুমোরা সাহা তুমোরা মা তুমোরা সাহা তুমোরা রাম জনমী মরণী মা রাম জনমী মরণী মা গো জোহার তোহারি চরণী মা জোহার তোহারি চরণী ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସାରଳା ପାଲା କଳାକାର ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ପାଲା ଗାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲା ଗାୟକ ହିସାବରେ ଯାହାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଅଛି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରଥ ଶର୍ମା ମହାଭାଗ ସାନୁନୟ ନିବେଦନ ରଖିବି ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପର୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରଥ ଶର୍ମା। ओम मन्मथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीनिवास निखिल उत्कल पाला गायक परिषदर शाखा अभिभक्त कटक जिलार उपशाखा सारला पालाकार संघर आज ये मिलित अधिवेशन उद्घाटन उत्सवर प्रथम दिवस उद्घाटन उत्सव एथिरे जो मान्यगण्य अतिथि माने योगदान करछन्ते सेमानकर परिचय प्रदान करने एवं स्वागत भाषण देवाई मत जो कार्य संपन्न कहुई ताकू ठीक भाव में संपन्न करने भाया शक्ति मोर ना जाओ आज मंचर सभापति महोदय उपस्थित समस्त गुणी पंडित सज्जन मानक सांस्कृतिक मंच उपरू प्रथम अभिवादन ज्ञापन कर मोर वक्तव्य मैं आरंभ करुच्ची। परिचय प्रदान करने को कहीं करा जाए कारण श्रोता और वक्ता उभय जदि चिन्हा चिन्ह न हो जनाजुना न हो
ତାହେଲେ କଥାଟା ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିରାଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୋତେ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ମୁଁ ବା କ'ଣ ଦେଇପାରିବି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗୁଣରେ ଗରିଆନ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପକ୍ଷରେ ମୋର ଧୃଷ୍ଟତା ହେବ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ବିଧି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଏହି ମଞ୍ଚର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମୋର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏହି ମଞ୍ଚର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସଂଘର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ଜଣେ ବେଦବିତ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିରାମ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ। ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତା ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ବାମ ପଟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାଲା ଜଗତରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ପାଇଥିବା ତଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଲା କଳାକାର ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନପ୍ରିୟ କାନୁନଗୋ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଲା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଛି। ଅନେକ ଥର ସେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭେଟାଭେଟି ହେଇଛୁ। ଯାହା ହଉ ସେ ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମଞ୍ଚକୁ। ତାଙ୍କ ନିକଟ ବାମ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଶାରଦା, ଯିଏ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରବଚକ ତଥା ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବରେ ଯାହାର ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ଯାହାର ସୁନାମ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ପାଇଛୁ, ଆମ ଗହଣରେ ପାଇଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ବାମ ଭାଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପରିଷଦର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧ୍ରୁବଚରଣ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପାଲା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଛି। ଯାହା ହଉ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଞ୍ଚ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ମଞ୍ଚକୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ବାମ ଭାଗରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଆମର ଜଣେ ପାଲାର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସ୍ନାୟୁ ଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର। ସେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ, କିଛି ଜାଣୁଛୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ନମସ୍ତେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ବାମ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବରିଷ୍ଠ ସଭାପତି, ଆମ ସାରଳା ପାଲା କଳାକାରର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ଅର୍ଥ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପାଲା କରିବାର ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଯାହା ହଉ ସେ ଆଜି ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ବାମ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଖଣ୍ଡ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଜଣେ ବାଗ୍ମୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ବକ୍ତୃତା ଛଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁଥିଲା ଭଳି ଏକ ପ୍ରତିଭା, ଯିଏ ଆମର ଗାୟକ କଲ୍ଲୋଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପାଲା କରିବାର ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କର ବାଗ୍ମିତା, ତାଙ୍କର କଥାର ଶୈଳୀ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଗହଣରେ ପାଇ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ବାମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାରଳା ପାଲା କଳାକାର ସଂଘର ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଶା ପାଲା ଜଗତର ଏକ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପ୍ରତିଭା ତଥା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗାୟକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ
ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ଗୁରୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନିତ। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ସେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେଉନି, କାରଣ ପାଲା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପର୍ବକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରଥ ଶର୍ମା ମହାଭାଗ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚୟ ପର୍ବ ସହିତ ସାରଳା ପାଲା କଳାକାର ସଂଘର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଯାହାଙ୍କୁ ସାନୁନୟ ନିବେଦନ କରିବି, ଜଣେ ଯୁବକ ନତେନ ବୃଦ୍ଧ ଭବତି ଜନାସ୍ୟ ପଳିତಂ ଶିର ଯୁବେ ଯୁବାପ୍ୟଧିଆନସ୍ତୁ ବେଦାସ୍ତବିର ବିଦୁଃ। ସେତିକି ବେଳେ ଖାଲି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କହିଲେ ପକ୍ୱ କେଶଧାରୀ ତା ନୁହେଁ, ଯେ ଯୁବକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତୋରଣ ସହିତ ନିଜକୁ ତଲ୍ଲୀନ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଶାରଦା ବାବା ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେମାନେ କହୁଛେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅତି ଆପଣାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ କହିଲେ ସେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। କାରଣ ଅତୀତ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ମୁଁ କରିଛି ସମୟ, ଏବଂ ମୋର କହିବା ହୁଏ ତ ଧୃଷ୍ଟତା ହେଇପାରେ। ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ ଅତୀତ ଦିନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ନିଜେ ଥିଲେ, ସାଇକେଲ ଧରି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ସନ୍ଥ ଆକାଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ଶାରଦା ବାବା, ମୋର ଅତି ଆପଣାର। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, ଯେତେବେଳେ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରି ରୋଗୀମାନେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବାହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ନିବେଦନ ରଖିବି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବଚନ ଦୁଇପଦ ଏଇ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସାରଳା ପାଲା କଳାକାର ସଂଘ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବଚନ ଦୁଇପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ବାବା। जय जगन्नाथ जय गुरु। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। वराह पीडम नटवर वपु कर्णयूरुकर्णिकारं बिभ्रतवासं कनककपिशं वैजयन्तीश्चमालं रन्ध्रान वेणुरसरसुधय पूरियं गोपवृन्दै वृंद अरण्ये स्वपदरमणं पाविशत गीतकीर्ति। मंचासीन समस्त अतिथिवृंद तथा समस्त सभासदवर्ग को मु भक्तिपूत प्रणति ज्ञापन करुच्ची। किछि कहवाकू एठी साहस होउनी, कहीं ना जोटी समस्ते अनेक ज्ञानी माने बसिछंती, तेणु तांको निकटरे कहवा केवल बापा माँ का आगे छोट पिला जमी दरटी ओठरे जे कथा कहले समस्त परिवार वर्ग खुशी होती। छुआटी चुटी खनई खनई कहूथब तो समस्त को आनंद लगुथब, कहीं छोट छुआटी कौन कहूँ। तेणु पालाकार माने जेते अछंती समस्ते माँ बरपुत्र माँ कृपा नहेले जड़े एत ज्ञान को ज्ञानर अधिकारी हो पार नहीं। किंतु आमर जीवन में अनेक शंकार समाधान पाला द्वारा हो पारे एवं पाला द्वारा मध्य आज गोटे छोट उदाहरण टीए बा गोटे कथाटे कहवा सत्य घटना पालाकार को किए कौ दृष्टि देखुव, किंतु आज ओडिशा रे अनेक पुरातन व्यक्ति विशेष अछंती जो मानकर किछि दी रिष्ट पड़े समस्या पड़े से माने कहती पाला चामर रे गायक चामर रे गोटे गंठी पकई दियंती एवं तांकर मनस्कामना पूर्ण हुए। ये कथा मो आगे अनेक व्यक्ति कहते पुरातन किए कही मोर संतान प्राप्ति होती मेडिकल फेरी आसला किए कही मो रोग भल होती किए कही मो झील बाहागर होती। ये सब घटना गुड़िक शुणिला मो मन में गोटे सन्देह एमती थाए प्रकृति में सब कथार सत्यता कौन अच्छी निजे टे परीक्षा करवा निजे आम केमती परीक्षा करवा शोष लगिले ही पानी को आम परीक्षा करवा मिठा खाइले मिठा को परीक्षा करवा खटा खाइले खटा को परीक्षा करवा। ये कथा को मोर गोटे विश्वास आसला कहीं ओडिशार अत्यंत बाग्नी सी थे मो आगे कहले जे विगत यहाँ प्राय 55 किंबा 50-55 मसीहा भीतर घटना जोटी खोर्धा अंचल वर्षा हेलानी। खोर्धार गोटे हरि भाईना छक अच्छी जो हरि भाईना छक गणेश पूजा पाला हुए से वर्ष पाला गाँव माने वरिष्ठ गायक जगन्नाथकर भक्त तारांकर भक्त माने जो आमर गायक बाही मार्कंडेय बाहिनीपति
ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ଶ୍ରୋତା ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର 4-5ଟି ଜଣ ଶ୍ରୋତା ପାଳିଆ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ଶ୍ରୋତା କାହିଁ କେହି ନାହାନ୍ତି? ନା 4 ମାସ ହେଲାଣି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସଠୁ ଆସି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ହେଇନି, ଆଉ ଚାଷ ହେଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ରୁଆ ହେଉଛି, ଆଗରୁ ବେଶୀ ବୁଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଉଥିଲା, ତ ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ। ଶ୍ରୋତା ଆସିବେ କେଉଁଠୁ? ଯେଉଁ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପାଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, କେହି ଶ୍ରୋତା ନାହାନ୍ତି। ବାହିନୀପତି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷା ହେବ। କଥାଟା ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହର୍ଷ କାନ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଏତେ ଜୋରେ କଥାଟି ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ଯେ କି ତା ପରଦିନ ପ୍ରାୟ 5-10 ହଜାର ଶ୍ରୋତା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ହରିଭାଇନା ଛକରେ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ଷା ଆଗରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଳିଆ ମାନେ କହିଲେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେବ, ଏତେ ଲୋକ ଆସିବେ। ବାହିନୀପତି କାନ୍ଦିଲେ। ବାହିନୀପତି ହେଉଛନ୍ତି ମା ତାରାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାରାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ଏବଂ ସେ ତାରାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଅନେକ ଥର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଇଛି, ସେମାନେ ନାଁ ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ମା ତାରା ଯେଉଁ କୃପା କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମଥାରୁ ଫୁଲ ଖସିଥିବାର ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି। ମା ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାମଲୀଳା ଉପରେ ପାଲା ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା କୁହାଯାଏ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ହେଇଗଲା। ଇଏ ତ ମାନେ 50-55 ମସିହାର ଘଟଣା। ତେଣୁ ପାଲାକାର ଜଣେ ମାନେ ପାଲା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ରାମାୟଣ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ବର୍ଷା କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ମେଘମାଳିଆ ସୁଆର ଯିଏକି ବର ପାଇଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା କରୁଥିବାର ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଳରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ କଥାଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବାହିନୀପତି ପାଲା ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଆବାହନର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଏଇ କଥା ଅଛି, କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଜଣେ ଗାୟକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କହିଲି ଭାଇନା ମୋର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣ ଚାମରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ମୋ ସମସ୍ୟାଟା ଦୂର ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ସେ ହସି କହିଲେ ବାବା ଆପଣଙ୍କ କଥା, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ପାଲା, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୋର ହେଲା ତାହେଲେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଲା ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପାଲା ହେବ। ତ ସେ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯାହା ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ମାନେ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ମାତ୍ର 10-12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ମିଳିଗଲା। ଏବଂ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ନ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଟିକେଟ୍, ବୃନ୍ଦାବନ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଗଲି, ସେ ଗାୟକ ମାସେ ଆସିଲେ, ପାଲା ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ପାଲା ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଉଠେଇ ଆସିଛି। ଆରେ ବର୍ଷା ଯଦି ହେଇଯିବ ବୋଲେ 5 ମିନିଟ୍ ହଉ 2 ମିନିଟ୍ ହଉ ପାଲା ତ ହେବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସେବାୟତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହା ହଉ ସେଦିନ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଲାନି ପାଲା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଜଣେ ଗାୟକର ଏତେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଏଟାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ତେଣୁ କିଏ ବା ଅଛି କେଉଁ ମତେ ମୁଁ ବା କହି ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ, ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୱାନ, ସମସ୍ତେ ସେ ମାଙ୍କର କୃପା ପାଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ପାଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ କିଛି ନ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି ବାବା। ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସଂଘ ପାଇଁ ଏକ ଉପାଦେୟ ହେଇ ରହିବ, ଏଥିରେ ତେଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏବେ ଯାହାଙ୍କୁ ସାନୁନୟ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାଭାଗ, ଯେ ଗାୟକ କଲ୍ଲୋଳ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପାଦକ, ସୁନ୍ଦର ପାଲା ଏବଂ ଜଣେ ବାଗ୍ମୀ, ଯାହାର ବାକ୍ପଟୁତା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ସାନୁନୟ ନିବେଦନ ରଖିବି 2 ପଦ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ହରି ଓମ୍, ହରି ଓମ୍, ହରି ଓମ୍। ଆଜିର ଯେଉଁ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିର ସାରଳା କଳାକାର ସଂଘ, ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲାଗାୟ ପରିଷଦ ଶାଖା, ଅଭିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାଖା, ସାରଳା ପାଲାକାର ସଂଘର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନ, ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଅଭିଭକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଗନ୍ତୁକ
ଗୁରୁକଳ୍ପ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯୁବବନ୍ଧୁ, ଉତ୍କଳିଆ ମା, ପାଲାପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ସମ୍ମିଳନ ଅର୍ଥ ଏକତ୍ରିତ ହେବା। ଗୋଟେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପାଲା ହୁଏ। ପାଲାର ପରମ୍ପରା, ପାଲାର ମୌଳିକ କଥା, ପାଲାର ବୈଦିକ କଥାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ହେଲା ପାଲା। ପାଲା ହେଉଛି ପରମ୍ପରା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପାଲାର ଆହ୍ୱାନ, ଭଗବାନ କଥା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରଣମ୍ୟ। ଆଜି ସାଧୁ ସଂଘ ହେଇଛି, ଏ ସଂଘ, ଏ ସଭା ସାଧୁ ସଂଘ। ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଆସର ଅଛନ୍ତି, ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚାସୀ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟକ ବାବା ଦଣ୍ଡ ବାବା ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। ସେକରେ ମୋର ସାନ ଅନୁଜ ଅବିରାମ ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ମୋର ସାନ ପୁଣି ଭାଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରିୟ କାନୁନଗୋ, ନାଟି ଜ୍ଞାନ, ତାର ନା କାମଟି ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ତାପରେ କାନୁନଗୋ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଗାୟକ, ଯୁବ ଗାୟକ ଏବଂ କର୍ମଠ ସଂଗଠକ ଏବଂ ବ୍ଲକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଜେଡକେଏସ୍ର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକର ଅଛନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରତିଭା ନମସ୍ୟ ପ୍ରଣିପାତ, ଯିଏ ପାଲା ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜୀବନକୁ ପରିପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରତିଭା ସାର୍ଙ୍କୁ ନମସ୍ୟ, ଧ୍ରୁବ ଶତପଥୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛି, ଏଠି ବସି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସ୍ନେହର ଜଣେ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ, ଦରଦୀ ମଣିଷ। ଦରଦୀ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚି ମଣିଷ ପାଖରେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚେ। ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲରେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ସ୍ନାୟୁଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର। ସେ ଏବେ କର୍ମଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ। ତଥାପି ପାଲାବାଲଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମିଳିବ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋଉଠି, ଜଗତସିଂହପୁର କୋଉଠି ମାଟି। ପୁଣି କାଲି ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବେ। ଏ ହେଉଛି ପାଲା, ଏ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ରାତି ଅନିଦ୍ରାକି? ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥୋଇକି ପୁଣି ଲଗେଇବେ ମୁଣ୍ଡ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବାର ମଣିଷ, ମାଲିକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍ୟ ଜଣାଉଛି। ଡକ୍ଟର ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ କହିବେ। ଭଞ୍ଜ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହିକି ଯିବେ, ଶୁଣିବେ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ଯାହା ଆମ ଗହଣରେ ପଡ଼ିନି, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିନି, ଯୋଉଟା ପାଲାବାଲା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୁଣିବେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କଠୁ। କାଲି ଥିଲୁ ଯାଜପୁରରେ, ଯାଜପୁରରେ କାଲି ଥିଲେ, କାଲି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। କାଲିଠୁ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପଳେଇବେ ପୁଣି କାଲି, ପୁଣି 9 ତାରିଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଜିର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ସାରଳା ପାଲାକାର ସଂଘର ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିର ଜଣେ ମୂର୍ଦ୍ଧନୀ ପ୍ରତିଭା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କୂଳକୋଣରେ। ଆପଣମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ ଜଣକ ଆସିବ, ଚେହେରା ଯେମିତି ଡେଙ୍ଗା, ସେମିତି ଗୋଟେ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେବେ, କୁଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇ ପକେଇଦେବେ। ଆମର ହଉଥିଲା ଚାଇଁପୁରରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ବନମାଳୀ ପତିଙ୍କର ଏକାଠି ଦି ଜଣ ଜଗତସିଂହପୁରର, କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ ଚିହ୍ନିଛୁ। ଆମେ ତ ପଛରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପାଲା ଭିତରେ। ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିର ଜଣେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲାଗ ସଂଘର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ସମ୍ପାଦକ। ଏଠୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟି, ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ସାରଳା କଳାକାର ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଜି ପାଲା ଏଇଥିପାଇଁ, ଆଜି ତାରିଖ କେତେ? ଆଜି ହେଉଛି 6 ତାରିଖ। 6ରେ 6ଟି ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ, 6ଟିକି ଯିଏ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି। ଷଡ଼ ଋତୁକୁ ଯିଏ ଦମନ କରିଛି
ପାଲା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଛଡ଼ ଚକ୍ରକୁ ଯେ ବିଦ୍ୱାନ କରିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି ସିଏ ପାଲା ଭିତରେ ମଣିଷ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଷଡ଼ଚକ୍ର କଥା ଆମେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଷଡ଼ଚକ୍ରକୁ ଆମେ 6ଟି ତାରିଖ 6/1/2026 ପୁଣି ରହିଲା ଶେଷରେ 6। ଦେଖନ୍ତୁ 6କୁ 6 ମିଳନ କରନ୍ତୁ 12, 6ରେ 6 ମିଶିଲେ 12, 12 ଭିତରେ ନାଶ ଯାଉଛି 12 ଯାଉଛି ଆସୁଛି 12। ତେଣୁ 12ଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ନହେଲେ କବି ଏ 12ରୁ 12 କହିଲେ 12 ଗଲେ ଅତି। ତେଣୁ 12ଟା ଅତିକ୍ରମ କରିବ 13କୁ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଚରଣ ଆମନ୍ତ୍ର ହେବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଲାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ ପାଲାବାଲା ଯୋଉଠି ପଶିବେ ସେଠି ମାଟି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। କାହିଁ କହିଲେ କଥା, ପାଲା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ବାବା କହୁଥିଲେ ଆମର ପକାଇଦେଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ସତ ସତ୍ୟ। ଚାବର ଗୁଡ଼ା ଗାଈ ଲାଞ୍ଜର ମୁକ୍ତି ପଥ। ଆମ ପାଲାବାଲାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇବେ। ଲାଞ୍ଜ ମୁକ୍ତି ଦେବନି। କାହିଁ କହିଲେ କଥା ନା ଗାଈ ଜୀବନରେ ଯାହା ତ୍ୟାଗ କରିଛି ବିଶ୍ୱରେ କେହି ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋଟିଏ, ସିଏ ନିଜ ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧିକି ନିଜ ଛୁଆକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଲା। ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, ଲେଖିବେ ଦୁଧ ଖାଅ ବଞ୍ଚିବ, କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହଉଛ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଅ ଆଗ। କ୍ଷୀର ଦେବ କିଏ? ଗାଈ ଦେବ ନା। ତେଣୁ ଗାଈ ଯାହା କରିଛି ମା ସିଏ, ଆମେ ଜଗତ ଜନନୀ ମାକୁ ପାଇଛେ, ଗାଈକି ପାଇଛେ, ତାର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ। ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ହବ। ସତ୍ୟ କଥା ଇଏ, ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଗାଈ ଲାଞ୍ଜ ବାଜିଛି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପବିତ୍ର ହବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଯଦି କିଛି ଛୋଟ ପିଲା ଖୁଣିକା ହେଲା, ଆପଣ ଯିବେ ଗାଈ ଲାଞ୍ଜରେ ଝାଡ଼ିଦେବେ ଏବଂ ତାଠୁ ଧୂଳି ଆଣି ଟିକେ ପକେଇଦେବେ, ସେ ଶୋଇବ ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଗୁଣିଆ ଫୁଣିଆ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆମର ସେ ଗାଈ ଲାଞ୍ଜକୁ ଝାଡ଼ିବେ ଏବଂ ମାଟି ଟିକେ ଗାଈ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଆଣି ପକେଇଦେବେ, ପିଲା ଶୋଇବ। ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି। ତେଣୁ ଆମେ ମୋର ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଦେଲେ କାହିଁକି? ବକ୍ତା ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସାର୍ କହିବେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆମେ ପାଲାକୁ ପହଞ୍ଚିଛେ। ପାଲା କ'ଣ ନା ପାଇବା ଲାଭ କରିବା ପାଲା, ପରମ୍ପରାକୁ ତ୍ୟାଗ ହେଲା ପାଲା, ପାପକୁ ଲାଘବ କରେ ଯିଏ ପାଲାକୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ପାପକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଘବ କରିବା ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଯୋଉଦିନ ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ, ପାଲାବାଲା ଆଚରଣ ଯାହା କହିବେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେଇଆ। ଯଦି ଆଚରଣ ଠିକ ନାହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ ହେବନି। ପାଲାବାଲା କହିବେ ଆମେ ଆଚରଣ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ ସେଇଆ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ତା ମା ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାମ ନାମ ଘୋଷୁଛେ ନା। ଆଉ ରାମ ଦଶରଥ ପୁଅ କୌଶଲ୍ୟା ମା ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, କୈକେୟୀ ଭଲ ପାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଭଳି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ ଏ ସଂସାରରେ କିଏ ଅଛି? କାହିଁକି ନା ତା ଚରିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ଆଗ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରାମକୁ ମନେ ପକାଉଛେ ସବୁବେଳେ। ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଲେ ରାମ ଚରିତ୍ର ମାନସକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପାଲାବାଲା କହୁଛି ରାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ରାମ ଯୋଉଦିନ ଆପଣମାନେ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଇଏ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ରାତି ଅଧରେ ଆସିବେ ରାମ ନାମ କୁହନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ନାମ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିବ, ପୁଣି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ଆପଣ ସେଇଦିନ ମୋତେ ଚପଲ କଷିବେ, ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚପଲ ମାର। ଇଏ ପାଲାର ପରମ୍ପରା ଆଜ୍ଞା। କାହିଁ କହୁଛି ରାମ ହଉଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ତା ପୁଅ ତା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତାକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର କରିଛି ସେ ମାକୁ ଧନ୍ୟ। ହେ ସଜ୍ଜନ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବୃନ୍ଦ, ରାମ ରାମ ନାମ ଭଜୁ ଥାରେ ମନ, ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରେ ଲେଖା। ସେହି ରାମ ନାମ ଛାଡ଼ିଲେ ରେ ମନ, ହୋଇବୁ ତୁଟି ବୋକା। ବୋଲ ଶ୍ରୀ ରାମ ନାମ। ଆଉ ବୋଲିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଙ୍ଗିତ ଆସିଲାଣି। ମୋର ବହୁତ କଥା ମନେ ପଡୁଥିଲା କହିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ରାମ ସେଇଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର, ତାର 3ଟି ମାକୁ ସେ ଭଲ ପାଇଛି। ପଦୁଟିଏ ମୁଁ ବୋଲିଥିଲି, ଜୟ ହେ ଜୟ ପାବନ ରାମ, ବୈଦେହୀ ମନହାରି। ଜୟ ହେ ଜୟ ପାବନ ରାମ,
বৈদেহী মনোহারি কৌশল্যা নন্দন হে বিশ্ববন্দন কাণ্ড কোদণ্ড ধারি অষ্টদলা কাণ্ড কোদণ্ড কୌଣସି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି। କାଣ୍ଡ ମାନେ ବାଉଁଶ ତିଆରି କାଠକୁ ଧରିଛି, ସେଥିରେ ବିଦ୍ୱାନ ହଂସ କରିବ। ଇଏ ହଉଛି କଥା। ମୁଁ ସେଇଠି ବସ୍ତୁକୁ ରଖିବି କାରଣ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ରାମ ଜୟ ହେ ଜୟ ପାବନ ରାମ ବୈଦେହୀ ମନହାରି, ତିନୋଟି ମା ଭଲ ପାଇଛି ତାକୁ ରାମକୁ, ବୈଦେହୀ ସୀତା, ମା କୌଶଲ୍ୟା, ମା କୈକେୟୀ। ଏଭଳି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ, ଆମେ ସେଭଳି ପୁଅକୁ ପାଖରେ ପକେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ପାଲା ଭିତରେ କୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଭଳି ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ବାପାକୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ, ତା ବାପାକୁ ପ୍ରଣିପାତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ମାଆକୁ ପ୍ରଣିପାତ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱ ଉଜ୍ଜଳ ହବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାମ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିପାରିବା। ନାଇଁ କି ମିଛ? ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ? ଏ ହଉଛି ପାଲାର ପରମ୍ପରା, ପାଲାର ବୈଦିକ କଥା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୁଣାଲା ପାଲା, ଯୋଉଠି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଲା ବାଲା ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ତାକୁ ମନେ ପକାଉ କିଏ? ଏଇ ପାଲା ବାଲା ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ କବି ବହି ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତେ, କବି ସେଇ ବହି ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବହି ଭିତରେ ଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଆଜି କବି କି ମନେ ପକାଉଛି ଏକୁଟିଆ, ପାଲା ବାଲା ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପାଲା ବାଲା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ବିଦ୍ୱାନ, ହେ ସଜ୍ଜନ, ଜଗତସିଂହପୁରୀ ମାଟି ପବିତ୍ର। ମୁଁ ଏଠି କଣ କହି ମୂର୍ଖ, ଏଟା କଳାକାର ମାଟି, ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ଯାହାକୁ ପଦଟା କଳା। ତେଣୁ ଏ ମାଟିକି ପବିତ୍ର କରୁଛି, ଏ ମାଟିକି ଛୁଇଁ ପବିତ୍ର କରି ମୋ ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ, ଜୟ ଜଗତସିଂହପୁର, ଜୟ ଜଗତସିଂହପୁର, ଜୟ ଜଗତସିଂହପୁର। ଯାଉ ବାକ୍ପଟୁ ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଧାର ଲିଙ୍ଗ ନାଭୌ ତଦୁପରେ ହୃଦୟ କଣ୍ଠ ଦେଶ ଲଲାଟେ ଷଡ଼ଚକ୍ରର ଚେତନା ଏବଂ 6 ତାରିଖକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରବାହ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ନିବେଦନ ରଖିବି, ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଶାର ପାଲା ଜଗତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଭଲ ପାଇବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜ୍ଞାନପ୍ରିୟ କାନୁନଗୋ ମହାଭାଗ। ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଲାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। हस्ते स्फटिकमालिका विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदा शारदा। माँ जगज्जननी कविकंठ निवासिनी कनकपुरवासिनी माँ भगवती सारलांकर अभय चरणारविंदरे प्रणिपात निवेदन करुछि। काना जाहांकर नारे नामित श्री नीलाचल निखिल उत्कल पालागायक परिषद अविभक्त कटक जिलार ए शाखा सारला पाला कलाकार संघ माँ भगवती ना ननेले कौन कार्य आरंभ हुए नहीं, कलार कौन कार्य आरंभ हो पारे नहीं। से माँ अभय चरणारविंदरे शरण पशुची, जुहार करुछि ए माटी की, जो माटी मु ठिया होइछि, जो माटी ठिया हवार सौभाग्य पाइछि। ए जगतसिंहपुर माटी जहाँ कहूथिले मो पूर्ववर्ती वक्ता, ए माटी की जुहार करुछि। जो माटी भेटी देइथिला दिने ओडिशार लब्ध प्रतिष्ठित आगधाड़ीर बरण्य पाला गायक माननकु, जो माटीरू पाला जाई पहुँचला राष्ट्रपति भवन रे, जो माटी रे जन्म नैथिले गायक निशाकर षडंगी, एबे परिणत बयस रे गायक शेखर जगन्नाथ बेहेरा, जो माटीर दायद ओडिशा रे जदि एबे विभिन्न प्रकार किए केते प्रकार कहूची, जगतसिंहपुर ब्रेक किए कहूची, तम आड़े कौन माछ गाना अच्छी से ब्रेक, किंतु जदि ओडिशा रे ए गोटे स्वतंत्र धारा पाला रे सृष्टि होता है, नाटकीय धारा भाव भंगीर धारा, जहाँ को आनी गायक वाणीविभूषण अर्जुन दास निकट रे तांकर जन्मस्थान, गायक कैलाश मुदुली महोदय जो माटी भेटी देइछि, निशाकर षडंगी भी जो माटी भेटी देइछि, आज भी पालावाला मानंग पाई जहांकर दरदी हृदय
ସବୁବେଳେ ପାଲା କଳାକାରଙ୍କ କଥା ଯିଏ ଭାବନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପରଦିନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା ବଳିଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗଭର କହିଲେ ଆରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଏ ବର୍ଷ ଏଇଠି କରିଦେଲନି। ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ ବଳିଆକୁ କହିବ, ଯେଉଁ ମାଟି ଭେଟି ଦେଇଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା ବଳିଆଙ୍କୁ ସେଇ ମାଟିକି ଜୁହାର କରୁଛି। ଦୀପଦ କହିବି ସଂଗଠନର କଥା, ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ତ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ପାଲା କଥା, ଶାରଦା ବାବା ତ କହିଲେ ହଁ ନାଇଁରେ ଚାଲିଛି ଏ କାମ, ହଁ ନାଇଁ ହଁ ହବ ନାଇଁ ହବ ନାଇଁ। ଆଜି ସଭା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଉପସ୍ଥିତ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସଭାପତି ସಮೇତ ମୋ ପୁର ଭାଗରେ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ବସି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସ୍ନାୟୁଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡାକ୍ତର ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା। ପାଲା ଗାୟକମାନଙ୍କୁ, ପାଲା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ। ଅନେକ ଲେଖା, ଅନେକ କାବ୍ୟ, ଅନେକ ବିଷୟ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଆଡ଼େ ଡାକ୍ତରୀ କାମ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଅମୂଲ୍ୟ ଲେଖାମାନ ଯିଏ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ସିଏ ସ୍ନାୟୁଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର। ଖପୁରୀ ଉଠିଯିବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, କୋମା ହେଇଗଲା, ନେଇକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବ, ସାର୍ ସେ ଖପୁରୀକି ଉଠେଇଦେବେ, ବ୍ରେନରୁ ଫାଳେ କାଟିଦେବେ, ଆଉ ଫାଳେ ରହିଲା ଖପୁରୀ ଯୋଡ଼ିଦେବେ, ସେ ତାର ସେନ୍ସ ଆସିବ। ହଁ ଅଲବତ ହବ, ବିଜ୍ଞାନ ଚିକିତ୍ସା କହୁଛି ଅଲବତ ହବ। ନାଇଁ ଇଏ ଶାରଦା ବାବା ଦଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ପାରିବନି, ଡାକ୍ତର ପାରିବନି। ଡାକ୍ତର ଯୋଉଠି ପାରିବନି ସେ ଗୋଟା ଦଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି, ମାରିଦେଲେ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ହଁ ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ହଁ ରେ ଆମେ ପାଲା ସମସ୍ତେ କରିଛେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଯେତେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲେ ବି 5 ରାତି ହଉ 7 ରାତି ହଉ ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର କଥା ରହିବ। ତେଣିକି ଆଉ ଯେତେ କାବ୍ୟ ହଉଛି ହଉ, ସାରା ରାମାୟଣଟା ହେଲା ହଁ ରେ। ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆସିଲା ସବୁଥିରେ ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ରାମଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟାଏ ତ ଥିଲା କହିଲା ନାଇଁ ଆଉ ଭାଗ ଦେବି ନେଇ, ଇଏ ପାଣ୍ଡବ କିଛି ନୁହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁରେ କଲା ବଂଶ ବୁଡ଼େଇଲା, ଶେଷକୁ ମାଇଲା ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ନାଇଁ ନାଇଁରେ ତା ବଂଶକୁ ବୁଡ଼େଇଲା। ହଁ ହଁ ରେ ରାମ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଲେ ରାମଙ୍କୁ। ନାଇଁ ନାଇଁରେ ଇଏ ଗଲା ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା ନିଜକୁ, ନିଜ ବଂଶକୁ। ହଁ ହଁ ଯଦି ହବ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ହବ ବଂଶ ବୁଡ଼େଇବ। ସେଇଆକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଂଗଠନରେ। ରାଜା ସେଦିନ ପଚାରିଲେ ବୀରବଲ, କହିଲେ ବୀରବଲ ବଇଛନ୍ତି ଚୁପ ହେଇକିରି, କହିଲେ କ'ଣ ତମର କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ? ନା ମାଉଁସ ଖାଇଥାନ୍ତି। ନା ମାଉଁସ ଖାଇବ? କ'ଣ ଖାଇନା ଏତେ ଦିନ ଆଣି ମାଉଁସ? କି ମାଂସ ଖାଇବ? ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବା, ମୃଗ ଶିକାର କରିବା, ମାଂସ ଖାଇବ? ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଡେରି କାମ। ନା ଆଉ କ'ଣ? ନା ମଟନ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଛେଳି ମାଂସ। ଛେଳି ମାଂସ ଖାଇବ? ହଉ ଚାଲ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଟନ କଟା ହେଉଛି। ଆଉ କେତେ ନେବ? ନା ଆଜ୍ଞା 2-4 କିଲୋ ହେଲେ ହେବ, ମୋ ଘର ପରିବାର ହେଇଯିବ। ନା ହଉ ନିଅ। ସେଦିନ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବୀରବଲ ଏ ଛେଳି ତ ଏତେ କଟା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଦିନେ? ନା ହଁ। ନା ବାରି ପଇଲେ, ରଜ ଦଶହରା ପଇଲେ ଗୁରାଏ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି? ନା ହଁ କାଟୁଛନ୍ତି। ନା ଛେଳି ତ କାହିଁ ତାଙ୍କ ବଂଶ ବୁଡ଼ି ଯାଉନି? ନା ନା। ଆଚ୍ଛା କୁକୁର ତ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି? ନା ନା। ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହାଇବା ଚଢ଼ି ଯାଉଛି, ମରିଯାଉଛନ୍ତି 4-6ଟା ଲେଖା ରାସ୍ତାକେ, ନା ଦିନକୁ? ନା। କୁକୁର କାହିଁ କମି ଯାଉଛି, ଛେଳି କାହିଁ ବଢ଼ୁଛି? ନା ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 2-4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ହଉ। ଗଲେ 100 କୁକୁର ଆଣିଲେ ଗୋଟାଏ ଘରେ ପୁରେଇଲେ, 100 ଛେଳି ଆଣିକିରି ଗୋଟାଏ ଘରେ ପୁରେଇଲେ। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ଅଛି ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ? ଛେଳି ଘର ଖୋଲିଦେଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛେଳି ଯାକ ସବୁ ସିଏ ତା ଉପରେ, ଇଏ ତା ଉପରେ ମୁହଁ ନଦିକି, ସେ ଗୋଡ଼ ନଦିକି, କାନ ନଦିକି ଚୁପଚାପ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗଲେ କୁକୁର ଘର ଖୋଲିବାକୁ 100ଟା ଭିତରୁ 30ଟା ଖଣ୍ଡେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଇକି। ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ପୁଳାଏ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ସିଏ ତାକୁ ପୁଳାଏ କାନ ଛିଡ଼େଇ ନେଇଛି, ସିଏ ତା ବେକ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ସବୁ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ପାଇଲେ? ନା କ'ଣ? ନା ଛେଳିଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନିବିଡ଼ତା ଦେଖନ୍ତୁ।
ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଂଶ ବୁଡୁଛି। ଏଗୁରାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢୁଛି, ଏଗୁରାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତି ନିଜେ ନିଜେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଇକିରି କାହା କାନ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି, କାହା ତଣ୍ଟି ଛିଡ଼ିଗଲାଣି, କାହା ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ନାହିଁ, ସବୁ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଇକିରି ମଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ସେତିକି କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ନ ହୋଇ ଆମ ସଂଗଠନକୁ କେମିତି ଦୃଢ଼ କରିବା। ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ ପାଲା କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସଂଗଠନ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କିପରି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ହେବ, ସମୟ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଆଗକୁ ଗଲାଣି। ମୁଁ ଅନୁନୟ ରଖିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏତିକି ଆଶା ରଖିବି, ଆମେ ଆମ ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଗୋଟାଏ ପତାକା ଉଡୁଛି, ପତିତ ପାବନ ପତାକା। ଆଉ ସବୁଯାକ ନଣ୍ଡା ଦେଉଳ, କୋଉ ଦେଉଳ ଉପରେ ପତାକା ନାହିଁ। ସେଇ ଗୋଟାଏ ପତାକାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏକ ସିଂହ ଭ୍ରମତି ବିପିନେ ମତ୍ତ ମାତଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧେ, ଏକ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେଷିତ ଶନି କମ୍ପତି ସପ୍ତ ଶୈଳା। ତେଣୁ ଏକାତ୍ମ ଭାବ ହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କର ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପାଦେୟ କଥା ଆମ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଏବେ ନିବେଦନ ରଖିବି, ବର୍ଷିୟାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆମ ଏଇ ମାଟିର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିଧି ସମଗ୍ର ପାଲାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଧ୍ରୁବଚରଣ ଶତପଥୀ ମହାଭାଗ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ, ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡବିତ୍ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲା ଗାୟକ। ନିବେଦନ ରଖିବି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପଦ ଆଶୀର୍ବଚନ ରଖିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ରବି ସାର୍ଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ପର୍ବ, ଟିକେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ବାୟକ, ଭୁଆଶୁଣୀ ପାଟଣା, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ମହାଶୟ ଦୟାକରି ଆସିବେ। ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ମାଟି ଚମଡ଼ାର ଖୋଳକୁ ଜୀବନ୍ତ କରେ, କଥା କୁହାଏ, ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚଟକ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣରେ ସଭାକୁ ଚମତ୍କୃତ କରି ବହୁ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସଂଘର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାୟକ ଋଷଭଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୁବକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବାଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁଳି ଚାଳନା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଏବେ ନିବେଦନ ରଖିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ ମହାଭାଗ ଦୁଇ ପଦ ଆଶୀର୍ବଚନ ରଖିବା। ଓಂ সর্বমঙ্গল মাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। মা ভগবতী জগজ্জননী সংকট তারিণী ସାରଳାଙ୍କ ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲୟ ରଖି ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ସଂଘର ଶାଖା ସଂଘ ସାରଳା ପାଲା କଳାକାର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ତଥା ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ତଥା ସଭାସଦ ସମସ୍ତ ଗାୟକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଚାରିପଦ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପାଲା ଏକ ବିଦଗ୍ଧ କଳା। ଗୀତ ବାଦ୍ୟଞ୍ଚ ନୃତ୍ୟଞ୍ଚ ତ୍ରିଭି ସଙ୍ଗୀତ ମୁଚ୍ୟତେ। ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ ଆଉ ନୃତ୍ୟ ଏ ତିନୋଟିର ସମାହାର ହେଲେ ଇଏ ପାଲା କଳା ପରିପୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯାହା ହଉ, ଆଗେ ଯେଉଁ ପାଲା କଳାକାରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ ଧାରଣ କରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ହରେକୃଷ୍ଣ ନାଥ
ନିରଞ୍ଜନ କର ମହୋଦୟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଗାୟକମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପାଲା ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ପାଲା ହେଲା ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲାର ସ୍ତର ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସେ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଗାୟକମାନେ ଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟବସାୟ ନ କଲେ ପାଲାର ମୌଳିକତା ପରିସ୍ଫୁଟ ହେବ ନାହିଁ, କି ଖାଲି ଉପର ଠାଉରିଆ ହେଇ କିଛି ପଦ ଶିଖିଦେଇ କିଛି କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଶିଖିଦେଇ ତାକୁ ବୋଲିଲେ ତାକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାୟକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପାଲା କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଗେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକରି ମଧ୍ୟ ଗାୟକ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ପାଠୁଆ ଲୋକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାରୁ ଏ ପାଲା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, କଳାଟା ଉତ୍କୃଷ୍ଟରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଯେତେ ଗାୟକ ଗାୟିକା ଆମର ବାହାରୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟବସାୟ ତାଙ୍କ ରହୁନି। ଗୋଟିଏ ପଦ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର, ସେ ପଦଟି ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟର, ବହିଛନ୍ତି ମୁନି ମୁକୁଟ ପିଙ୍ଗଳ ଜ୍ୟୋତି ଜଟ ଭସ୍ମ ଭୂଷିତେ ଗୈରିକ ଶୃଙ୍ଗେ ନଘନ କୌଶିକ ଘନ ହୋଇଥାଏ ଯେ ମନ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚୟର ଚାତୁରୀ ଯେସନ କଳିତ କରିଛି ବଦନ ଶୋଭାକୁ ପଳିତ ସମଶ୍ରୀ ତେସନ। ଏଇ ଗୋଟିକ ପଦ ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାୟକ, ମୋ ପିଇସା, ମୋ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର 1 ନମ୍ବର ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ପାଲା କରିଛି ମୂଳରୁ। ମାର୍କଣ୍ଡ ବାହିନୀପତି, କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମିଶ୍ର, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ, ଏଇମାନଙ୍କ କାଟେଗୋରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପାଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ ପଚାରିଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ, ଯେ କି ଆମର ଚିତ୍ରକଳା, ନାଟ୍ୟକଳା, ପାଲା ଗୋଟାଏ କଳା। ମାଘ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଳିତ ଲଳିତ ଚାଣ୍ଡେ ବଲ୍ଲକି ଚାକ୍ଷମାଳା ଝଳିତ ଫଳିତ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ମୟୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରେ ରଚିତ ଖଚିତ ରୁକୁମ ପାଦୁକା ପାଦ ଯୁଗୁମ ବିଶ୍ୱଭାତି ବ୍ୟମଜାତି ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କଳହ। ତାହେଲେ ନାଟ୍ୟ କଳାରେ ତ ନାରଦଙ୍କ ଦାଢ଼ି ରହିଲା ନାହିଁ, ଚିତ୍ରକଳାରେ ତ ନାରଦଙ୍କ ଦାଢ଼ି ରହିଲା ନାହିଁ, ପାଲା କଳାକାର ନାରଦଙ୍କର ପାତିଲା ଦାଢ଼ି ଆଣିଲେ କେଉଁଠୁ? ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମର ବୋଲିବା ଭୁଲ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କ ଲେଖିବା ଭୁଲ ହେଉଛି? ଅର୍ଥ ଅତି ଚମତ୍କାର ଉପାଦେୟ କଥା ମଧ୍ୟ। ପାଲାକାରଟେ ହେଲେ ଅ ଆଉ ଆ ଏ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରି ଘୋଷିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅ ହେଲା ଅଧ୍ୟୟନ, ଆ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଲେ ଜୀବନର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ ନିବେଦନ ରଖିବି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଓପନ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ଠାରୁ ଓପନ ବ୍ରେନ୍ ସର୍ଜରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତତର ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଇଭଳି ଜଣେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ସଦୃଶ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବୃତ୍ତିରେ ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସକ ନୁହଁ, ଯେ କଟକ ଭଳି ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରି ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ପ୍ରମୋସନରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚୟ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ଅବଦାନ ତୁଳନୀୟ, ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଏ ସଭାରେ ଉଦାତ୍ତ ଭାବରେ କହିବି ଏତିକି, ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବା ସାରଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃସହ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉପମା, ଅନୁପ୍ରାସ, ଜମକ, ଶ୍ଲେଷ ସବୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶଶୀଳ ଆବେଗ ରହିଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାବସ୍ତୁର ପ୍ରଗତି ଘଟିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନେକ ଲୁକାୟିତ ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଅବଦାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଥାଉ ନିବେଦନ ରଖିବି। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରବି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ମହାଭାଗ। ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛେ ଚାତକ ଭଳି ନିବେଦନ ରଖିବି। ଯାହା ଆମର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପାଲାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ମୁଖର ଆହୁରି କରିପାରିବା, ଜନାଦୃତ ହେଇପାରିବ,
ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଉପାଦେୟତା ଅଛି ନିବେଦନ ରଖିବି ସେଇଭଳି ଆଶୀର୍ବଚନ ଦେବେ। কং কালমালা কলিত কলকলা কাল রাত্রি করাళি খং 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 খড়গ হস্তাক্ষর তর নয়না খণ্ড চন্দ্র ঊর্ধ্ব মৌলি গং 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 গর্জয়ন্তী গিরিবরতনয়া গর্ভ গম্ভীর ঘোষা ঘং 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 ঘর ঘরাগ্নি ঘন জগনবরা পাতু মাং দেবী দুর্গী চং 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 চন্দ্রহাসা চকিত সহচরা চাচরা শুভ্রকেশা জং 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 জগত মাতা জগত জনহিতা যোগিনী যোগরূপা ডং 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 ডম্বরু কটিতটা ডাক হাকা প্রহাকা রং 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 রক্তময়া রুধিরমণিময়া পাতু মাং দেবী দুর্গে। হরি ওম তৎসৎ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଶ୍ଳୋକଟିଏ ପାଠ କରିଛି। ଏଥିରେ ଆସୁଥିବା ମା ଦୁର୍ଗା ରୂପୀ ସାରଳା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଆଜି ସାନ୍ଧ୍ୟ ସମୟର ସଭାର ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ ସହିତ ମୋର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଲିଖିତ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ସାରଳା ପାଲା କଳାକାର ସଂଘ ତତ୍ସହିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ ଅଛି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କର ତଥା ଆମ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଯେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ପାଲା ଠିକ ଅଛି ଯିବା ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯିବା। ଜ୍ଞାନ କହିଲା ଯେ ହଁ ହଁ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ପାଲା। ମୁଁ ଆଗ କହିବି ଯେ ନାହିଁ ନାହିଁ ହଁ ହଁରେ ପାଲା। ନାହିଁ ନଥିଲେ ହଁ ହବନି। ଯଦି ହଁ ଅଛି ହଁ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଥିଲେ ହଁ ହବନି। ତେଣୁ ନାହିଁ ନାହିଁ ହଁ ହଁରେ ପାଲା। ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ସାରେ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି ଏଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ କଳା ପରିଷଦର ଗୋଟେ ଶାଖା। ପାଲାଟା ଏମିତି ଗୋଟେ କଳା ସେ ଯିଏ ଯୋଉ ସଂଘର ହଉନା କାହିଁକି ଯଦି ତାର ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଯଦି ତାର ନିଜର ମଥାନତ ପ୍ରଣାମ ରହିଛି ଅନୁରୋଧ ରହୁ ନ ରହୁ ଡାକନ୍ତୁ ନ ଡାକନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିବେ। ସେଟା ସ୍ୱତଃ ଜାଗରିତ ହେଇଯିବ। କାରଣ ପାଲାଟା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଳା। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ମନା କରିବେ। କିଏ ମନା କରିବ ନା ଯିଏ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବେ ଯିଏ ଭାବେ ଯେ ମୋ ବିନା ମୁଁ ଯଦି ସେ ଜାଗାକୁ ନ ଯିବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ ସମ୍ମିଳନୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବେ। ଆରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲି ଭେଣ୍ଡୁରା ପିଟିଲେ ଆରେ କେହି ତ ବଡ଼ ନୁହଁ। ଯଦି ନିଜେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲି ଯଦି ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିବ ସେ କେବେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନଗଲେ ହେଇପାରିବନି। ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କେତେବେଳେ ସେ ଅସମ୍ଭବଟା ଆମେ ଗଲେ ଯାଇକି ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ ସମ୍ମିଳନୀ କରିପାରିବେନି। ଏଟା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆରେ ସତେବାର ଭୋଗ ହୋଇବ ରାହୁର
ସ୍ଥିର ଚିର ହେବ ବିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟା କରିବେ ଜନେ ସିନ୍ଧୁବାଲେ ଆରେ ସ୍ୱପନ ଧନରେ ବାଣିଜ୍ୟ ହୋଇବ କଜଳୁ ଛାଡ଼ିବ କାଳି ଗୋ ସୁନ୍ଦରୀରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଶୁଆ ପରିକି କୋକିଳ କହିବ ସୁଗନ୍ଧିତ ସୁନା ଫୁଲ ହୋଇବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହୋଇଲେ এই ସବୁ କଥା এই সম্মিলনী হইব আরে সুন্দরী রে সুন্দরী আরে মোনাগর সঙ্গ হইব সুভদ্রা পরিণয় সতে 12 ভোগ হইব রাহুর নবগ্রহକୁ 7টা দিন রাহু କେତୁଙ୍କର ଆଉ ବାର ନାହିଁ ସତେ କଣ ରାହୁ ଦିନେ ଗୋଟେ ବାର ପାଇବ ସ୍ଥିର ଚିର ଆଲୋକ ଦବ କି ବିଜୁଳି କେବେ ଶୁଆ ପରି କେବେ କୋକିଳ କି କହିବ ସୁନା ଫୁଲ କେବେ ବାସିବ ସମୁଦ୍ର ବାଲିକି ଗଣା ହବ ଏ ଅସମ୍ଭବ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହବ ତେବେ ଯାଇକି ସମ୍ମିଳନୀ ହବ ତେଣୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଅସମ୍ଭବ ନା ଏଟା ହେଲା ରାତି ନାହିଁ ନାହିଁ সম্মিলনী হব সুভদ্রা পরিণয় গলা আসিব লাবণ্যবতী সম্মিলনী ହେଇଛି হব হউথব এবং ভবিষ্যତରେ হব কেমিতি হব আরে চিকুর শোভিমু আরে চিকুর শোভিমু কুর প্রতিবিম্ব আলিঙ্গনে দেবে আসিব স্বপন ধনরে বাণিজ্য হইব স্বপ্ন পরাশত দিশিব কহে সচিব সুতা বড় বুণি দইব তেণু দইব হଉଛି বড় দৈব ଯାହାକୁ ଦୟା କରିବ ସିଏ ହବ ବଡ଼ ଯେତେ ଯିଏ ନାହିଁ 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 କଲେ ହେବାଟା ହିଁ ହବ ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଜିନିଷ ଏଇ ନାହିଁ ହଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲା ପାଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ଯସ୍ମିନ୍ ସହ ଉତ୍କଳ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା 576 କଳାକୁ ନେଇକି ଏ ଉତ୍କଳ ଗଠିତ 576ଟା କଳା ଭିତରୁ ପାଲା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ତେଣୁ ଏ କଳା କେବେ ବି ବିଲୁପ୍ତ ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ଏ ପାଲାଟାରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଜଣେ ଗାୟକ ହେବା ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଜଣେ ଗାୟକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଣଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ 4ଟା ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତାକାଶ ମଞ୍ଚରେ ହଜାର ହଜାର 5,000 10,000 ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନମୁଗ୍ଧ କଲା ଭଳିଆ ହଉଛି ଗାୟକ ସେ ଜଣେ ଗଣଶିକ୍ଷକ ସେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଆସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ଗୋଟେ ଗାୟକ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିଦେବ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ଗଠନ କରିଦେବ ଭଙ୍ଗ ପରିବାରକୁ ଏକତ୍ର କରିଦେଇପାରେ ଗୋଟେ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଜଣେ ଗାୟକର ତେଣୁ ଗାୟକ ହେଉଛି ଗଣଶିକ୍ଷକ ସେ ଯାହା କହିବ ଲୋକ ଧାଇଁକି ଶୁଣିବେ ସେ ଗୋଟେ ଗାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଚତୁର୍ଦଶ ବିଦ୍ୟା ବା ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାକୁ ସାଧନ କଲେ ଆଜି ଜଣେ ଗାୟକ ହବ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟା ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ ବିଦ୍ୟା ସହଜ ନୁହେଁ ଅଙ୍ଗାନି ବେଦଶ୍ଚତ୍ୱାର ମୀମାଂସା ନ୍ୟାୟ ବିସ୍ତର ଇତିହାସ ପୁରାଣାଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ହେସା ଚତୁର୍ଦଶ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ଏଇ ବିଦ୍ୟା ମିଶିଲେ 18 ବିଦ୍ୟା ଏ 18 ବିଦ୍ୟାକୁ ଆୟତ କଲେ ଜଣେ ଗାୟକ ହେଇପାରିବ ଜଣେ ଗାୟକ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏତେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ସବୁ ପ୍ରକାର 9ଟା ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଜଣେ ଗାୟକ ହେଇପାରିବ କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଥିବ ନା ଆଦ୍ୟ ଛାନ୍ଦ ଦ୍ୱୟର ବନ୍ଧ ତୃତୀୟ ରସ ସୂତ୍ରାଣୀ ଚତୁର୍ଥେ ଅନୁପ୍ରାସଞ୍ଚ ପଞ୍ଚମେ ସର୍ବଜମକ
ଗତି ତନ୍ତ୍ରଂ ବ୍ୟାକରଣଂ ଦର୍ଶନଂ ଚ ପରେ ପରେ ଏତାନି ନବଲକ୍ଷାଣି ଗାୟକ କୁଳଚନ୍ଦ୍ରମା। ଏ 9ଟା ଲକ୍ଷଣ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଛନ୍ଦ ସର୍ବଯମକ ମାଳଯମକ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର। ତେବେ ପାଲା କ'ଣ ନା ପାଲ୍ୟତେ ସର୍ବା ସଂସ୍କୃତ ଗୀତ ବାଦିତ୍ରାଦୟ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟନ ଅନେନ ଇତି ପାଲା ପାଣିନି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନା ଯିଏ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଠି ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ହୁଏ, ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ସେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଲା, ପାଣିନି ବ୍ୟାକରଣ। ତେଣୁ କହିଲେ ହଉଛନ୍ତି 4 ଜଣ। ବରହି କୋଷରୁ ସମ୍ଭବୀ ଯେ ବଂଶେ ଇଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ। ବରହି କୋଷ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମୟୂର ଅଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଅଣ୍ଡଜରୁ ଜରାୟୁର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ। ସେଇ ଗୋଟେ ମୟୂର ଅଣ୍ଡାରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଭାଙ୍ଗିକି ଯୋଉ ଭଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତା ନାଁ ହେଲା ଭଞ୍ଜ। ତେଣୁ ମଦନ ଭଞ୍ଜ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ଆସିକି ଭଞ୍ଜ ତିଆରି କଲେ ମୟୂର ଭଞ୍ଜ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୟୂର ଭଞ୍ଜରେ 2 ଜଣ କବି ରହିଲେ। ସେମାନେ ଆସିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଘୁମୁସର ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଭଞ୍ଜ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଜଣେ ହେଲେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ତାଙ୍କର ନାତି ହେଉଛନ୍ତି 50ତମ ଭଞ୍ଜ ବଂଶୀୟ 50ତମ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। 51ତମ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ। 52ତମ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ ହେଇପାରିଲେନି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏନି ଆଉ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଲେ ସାଧନା କଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଭଞ୍ଜ କିଏ? ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପରିଚୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବି କହିପାରିବିନି। ତଥାପି କହୁଛି, ତେବେ ଭଞ୍ଜ କିଏ? ଆରେ ନାହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାର କିଛି ନାହିଁ, ଆରେ ସବୁ ତର ତ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରକ୍ଷକ ଏକାଶେ, ତା ସମ କବି କେ ନାହିଁ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତାଙ୍କ ନାହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ, ତାର କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ନାହିଁ? ସେ ଜଣେ ମାତ୍ର କବି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ କିଏ କହିପାରିବେନି। ମଲେ କେବେ କହିପାରିବେନି। ବଞ୍ଚିଥିଲେ କେତେ ବର୍ଷ କହିପାରିବେନି। ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କେତେଟା କହିପାରିବେନି। ଛୁଆ କେତେଟା କହିପାରିବେନି। ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେ ଖଣ୍ଡ କହିପାରିବେନି। କୋଉ ବହି ଆଗ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିପାରିବେନି। ସବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଆସିବ ଯେ ତା ଭଳି କବି କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ପୁରା କବି ନାଙ୍ଗଣ ନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ କନିଷ୍ଠିକାଧିଷ୍ଠିତ ଭଞ୍ଜ ବିରହ, ଅଦ୍ୟପି ତୁଲ୍ୟ କବେର ଭାବା ଅନାମିକା ସାର୍ଥବତୀ ବଭୁଅ। ସେଇ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି ଏକରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଆଡ଼େ ହାତ ଘୁଚୁନି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିପକୁ। ତେଣୁ ଅନାମିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ବି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିର ମୂଳରେ ଗାର ପଡ଼ିଛି। ଏକରେ ଭଞ୍ଜ। ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ ପୁଣି? ସେ ଭଞ୍ଜ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କଳ୍ପ ଦ୍ରୁମ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ମଞ୍ଜ, କବିକୁଳ ଗୁରୁ ଟୀକା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଯଦି ସେହି ମହାକବି, ଆଗ୍ରହୀ ଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସେବକ ପଦବୀ। କବି ଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କଳ୍ପଦ୍ରୁମର ଯିଏ ହେଉଛି ମଞ୍ଜ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଆଜି ଯଦି ସେ କବି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ପାଦର ସେବକ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ କବି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଗ୍ୟବସ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କବିଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଆରେ ଗାଏ ତୁମ୍ଭ ଗୀତ ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ, ପଥ ପ୍ରାନ୍ତେ ହୃଷ୍ଟ ମନା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଥ ପ୍ରାନ୍ତେ ହୃଷ୍ଟମନା, ଯୋଉଠି ଯିଏ ବସିଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବାରଙ୍ଗନା ନୃତ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଗାଉଛି। ବିଲେ ଗାଏ ଚଷା ଅନ୍ତପୁରେ ଯୋଷା, ଆରେ ନୃତ୍ୟର ଚେବାର ଗନା। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଠାରୁ ଆଜି ସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ, ତାକୁ ଯିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ସେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ
ଆଜି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପାଧିରେ 3ଟା ଉପାଧି ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଛନ୍ତି କେତେଟା ପାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ନାହିଁ, 3ଟା ଜଣାଶୁଣା। କବି ସମ୍ରାଟ, କବି ବୀରବର ଏବଂ ମଙ୍ଗରାଜ। କୋଉଠୁ ପାଇଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଗୋଟାଏ ଗଛରେ 2ଟା କି 3ଟା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ 2ଟା 3ଟା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆମେ ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଫୁଲ, ସ୍ଥଳ ଫୁଲ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଫୁଲ 3ଟା ଏନଭାରନମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟାଏ ବୃକ୍ଷର ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିକି ଯେ ଦିନେ ଫୁଟିବ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଗଛରେ 7ଟା ଫୁଲ। ଜଳ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ସ୍ଥଳରେ ଫୁଟିବ 7ଟା ଫୁଲ। ଭଞ୍ଜ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ସର୍ବପୁରେ ଯାଇ ପର୍ବତ କହିଲେ, ଆରେ ମର୍ତ୍ୟ ଜାତ ହେମ ମଞ୍ଜରୀ ସୁଗନ୍ଧାବତୀ ସୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଳିତ ପତ୍ରାବଳୀରେ କି ମାଧୁରୀ ସମ୍ଫୁଲରେ ସମ୍ଫୁଲ ତଇ ଫୁଲ ପୁଣି ଏତେକ ସରରୁହ ଚମ୍ପା କୁମୁଦ ପାଟଳି ନିଆଳି ଶିରିଷ ଅଶୋକ। ସରରୁହ କହିଲେ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମଟା ଜଳ, ଚମ୍ପା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ନହେଲେ ହବନି, କୁମୁଦ କଇଁ ପାଣିରେ, ପାଟଳି ଲତା, ନିଆଳି ଲତା, ଶିରିଷ ଛୋଟିଆ ବୃକ୍ଷଟେ ଗୋଡ଼ି ମାଟି, ଅଶୋକ। ଏ 7ଟା ଫୁଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫୁଟିଛି ନାରୀ ଦେହରେ। ସମ୍ଭବ? ଦେଖନ୍ତୁ 3 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଆସିଲାଣି, 4 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗୋଟାଏ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବେ ପୁଣି ସେଇ 7ଟା ଫୁଲ ଆସିବ। କେତେ ଦିଗ୍ଦ୍ରଷ୍ଟା କବି ସେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ମାନେ ଗୋଟେ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା କବି ଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତାଙ୍କ ଭଳି କବି ଆଉ ମିଳିବେନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଠି ଯେ 7ଟା ଫୁଲ ସେ ପଠେଇଥିଲେ, 7ଟା ଫଳ ସେ ଗଛରେ ଅଛି, 7ଟା ପକ୍ଷୀ ସେ ଗଛରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯେହେତୁ କଳାକାର, ପାଲାକାର ଆସିଛି, ଗୋଟେ ପାଲାକାର ସଭାକୁ ସମାଧାନ କରିବ। ଆସୁଛି କ'ଣ? 7ଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ସଫଳ ବିମ୍ବ ଡାଳିମ୍ବ ସିଏ ଆସିଲା, 7ଟା ଫଳ ଆସିଲା, ସାରଙ୍ଗ ଖଞ୍ଜନ ମୟୂର ଆସିଲା, 7ଟା ପକ୍ଷୀ ଆସିଲେ। 7ଟା ପକ୍ଷୀ, 7ଟା ଫୁଲ, 7ଟା ଫଳ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ଯେ ପତ୍ରାବଳୀରେ କି ମାଧୁରୀ, 7ଟା ପତ୍ର ବି ଅଛି ସେ ଗଛରେ। ସେ 7ଟା ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ଦରକାର ଗାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗଣ୍ଠିଟା ଏଇଠି, ଉପରେ 7ଟା ଫୁଲ ପଡ଼ି ଦେଇକିନା ବାକି 7ଟା ଫଳ ଫଳିଥିବ, ପଢ଼ିବୁ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଗଣ୍ଠି ଭଞ୍ଜ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଘୋଷିକି ପଢ଼ିବେ ଆଉ। ସଫଳ ଆମ୍ବ, ଡାଳିମ୍ବ, ଦ୍ରାକ୍ଷା, ନାରଙ୍ଗୀ, ଚତୁରଙ୍ଗୀ ଏସବୁ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଠିଟା ପତ୍ରାବଳୀରେ କି ମାଧୁରୀ, ସେ ନାରୀ ଦେହରେ 7ଟା ପତ୍ର ଅଛି। ସେ 7ଟା ପତ୍ର କ'ଣ? ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମାଧାନ କରିବା ହେଲା। ତମାଳ, ମସ୍ତକରେ ରହିଲା ତମାଳ, ଜିଭ ହଉଛି ତେଜପତ୍ର, ହୃଦୟ ହଉଛି ପଦ୍ମପତ୍ର, ଉରୁ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ହୃଦୟ ହଉଛି ପାନପତ୍ର, ଉରୁ ପଦ୍ମପତ୍ର, ପ୍ରଜନନ ଦ୍ୱାର ଓସ୍ତ ପତ୍ର, ପିଠି କଦଳୀ ପତ୍ର, ହାତ ପାପୁଲି କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର। 7ଟା ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା। କେମିତି 7ଟା ପତ୍ର ହବ? ତେବେ କୋଉଠି ଲେଖିଲେ? ଭଞ୍ଜ ତ ପୁଣି ଲେଖିବା ଦରକାର, ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଦରକାର। ଏ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ସିଧା ଆଣିକି ନୈଷଧରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ସେଇଟା ସିଏ ତାଙ୍କ ବହିରେ ବି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି କୋଉଠି କୋଉ ପତ୍ର ବୋଲି। ତାକୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ? ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗ, ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଦ ପାଇବେ, ଉନ୍ନତ ଉରଜ କଢ଼ ଉଦରର ଛନ୍ନ ଲଙ୍କଇସ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବତ ପ୍ରକମ୍ପନ। ଉଦରର ଛନ୍ନ ତାଙ୍କର କୁଚ ସାହିତ୍ୟିକ, ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କଲେ ପାଲାର ଆଧାର ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନିରୋଗ ସାଧନ କରୁ ଏବଂ ଏପରି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ କରୁଥାଉ।
ଆମକୁ ଏମିତି ଡାକୁଥାଉ, ଆମେ ଏମିତି ଆସିଥାଉ, ଭଲ ଭଲ ହଉଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ନାଇଁ ନାଇଁ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ହଁ ହଁ କରି ଚାଲୁଥାଉ, ଛେନା ଖାଇକି ଯାଉଥାଉ। ଓಂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବନ୍ଦେ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷକଂ ସକଳ ଜଗଦାଧାରଂ ଶଙ୍କଚକ୍ର ବିଭୂଷିତଂ। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ବାଚନିକ ତ୍ରୁଟିକୁ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାସ୍ତବରେ ଜନିତାଂ ଚୋପନେ ଆସ୍ତୁ ଜସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ଅନ୍ନଦାତା ଭୟତ୍ରାତଃ ପଞ୍ଚୈତ ପିତର ସ୍ମୃତ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା, ତେଣୁ ବାପା ଥବା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେନା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଆଶୀର୍ବଚନ ଏବଂ এই ଗବେଷଣାତ୍ମକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଆମ ପାଲାକାରଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ନିବେଦନ ରଖିବି ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାଭାଗ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଦୁଇ ପଦ କଥା ରଖିବେ। ଓଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବଂ ସତ୍ୟରୂପଂ ସନାତନ ସତ୍ୟବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପାୟ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଂ ନମାମୟମ୍। ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଉତ୍କଳର ଗଣଦେବତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଭୟ ପଦ ତଳେ ଶ୍ରବାଦୌ ପ୍ରଣିପାତ। ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ବାଣୀପୀଠ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ସମସ୍ତ ପାଲାକଳାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶାରଦାଙ୍କର ଅଭୟ ପଦ ତଳେ ପ୍ରଣିପାତ। ତତ୍ସହିତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ତଥା ପାଲାର ସମସ୍ତ ଗାୟକ ଗାୟିକା, ସଙ୍ଗୀତ ବାଦକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସାରଳା ପାଲା କଳାକାର ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ନାରାୟଣୀ ସ୍ୱରୂପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରବକ୍ତା ମହୋଦୟ, ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପାଲା କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ କଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଅଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ବହୁତ କଥା ଅବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯାହାକୁ ମୋଗଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ତଥା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମୀବାଲମାନଙ୍କର ଉତ୍ପୀଡ଼ନରେ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମ ପୁରାଣ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆମ ଧର୍ମକୁ ବିକୃତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଲାକାର, ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷକ, ସାହିତ୍ୟ ରକ୍ଷକ, ଭାଷା ରକ୍ଷକ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ। ଆମ ହାତରେ ଯେଉଁ ଚାମର ଖଣ୍ଡିକ ଅଛି, ସେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଅଳିଆକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଝାଡ଼ୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରାଣଗତ ବିଷୟଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛେ ସେ ବିଷୟ ଭିତରେ କେତେ ବାସ୍ତବତା ଅଛି, କେତେ ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ କହିବି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପାଲାକାରମାନେ ତଥା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଯାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସଂଖ୍ୟା 16,801 ଏବଂ ପୁତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 1,60,080ଟା ପୁଅ, 10ଟି ପୁଅ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇଏ କେତେ ଅବାସ୍ତବ ପରିକଳ୍ପନା। ଯିଏ ପରମ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା, ଯିଏ ପରମ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପକ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ କେମିତି ବିକୃତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ପାଲାକାରମାନେ ସେ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ସଭାସ୍ଥଳୀରେ ଦୋହରଉଛୁ। କୃଷ୍ଣ 5+7 ବର୍ଷ କୃଷ୍ଣ ଚଳିଲେ ନିଜ ବାସ, 125 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ।
24 ବର୍ଷରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ରୁକ୍ମିଣୀ। ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମହାଭାରତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 27 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ 27 ବର୍ଷ ଫେଡ଼ିବା 101ରୁ 34 ବର୍ଷ ହେଉଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନ। ଯଦି ଜଣେ 34 ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭିତରେ 1,60,080ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିପାରିଲା, ଆପଣମାନେ ଆଜିକାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, କାଲକୁଲେଟର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମାରି ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଦିନକୁ କେତେଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅବାସ୍ତବ ପରିକଳ୍ପନା ପୁରାଣ ଭିତରେ ସବୁ ଲୁଚିକିରି ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନ ଆଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ତଥା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏବଂ ମହତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବାସ୍ତବତା ମୁଁ ଏତ ପରିଲକ୍ଷିତ କରେ। ଯାହା ହଉ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ଅନେକ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପାଲାଦିପଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ଅନେକ କଥା କହିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଏମିତି ଅବାସ୍ତବ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋର ଗାୟକ ଗାୟିକାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ନାୟକ ମହାଭାଗ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହି ସମ୍ମାନନୀୟ ଆଜି ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥି, ମୋ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ବସିଥିବା ଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାରଳା ପାଲା କଳାକାର ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ନରନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ କହିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପିନ୍ ଥାଏ, ସେଇଟା ଦରକାର ହେଲେ ଲାଗେ, ଦରକାର ନହେଲେ ଷ୍ଟେପିନ୍ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ମୋତେ ସଭାପତି ଆସନରେ ବସେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପିନ୍। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆଉ ମୋର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ମହୋଦୟ କହିଲେ, ପୁରାଣକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଦେଖିବେ ପରାଶର ସଂହିତାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋମାଂସରେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆଉ ବାପା ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଜୀବନ ସାରା ଦେବେନି। ଇଏ କ'ଣ ଆକୁ ପରାଶର ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆମ ସଂସ୍କୃତିକି ବିକଳାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବେଳେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରେଜ ସମୟରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକି ଦୁର୍ବଳ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାୟକ ଗାୟିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ 2-3 ଜାଗାରେ ଆମେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସାର୍ ଟିକେ ସମୟ ଦେବେ, ଏ ପାଲାକାରମାନେ ବସିବେ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। କ'ଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଲାଟା ଆଗକୁ ଯିବ। ପାଲା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ବହୁ କଥା କହିଲେଣି, ମୁଁ ପଦେ କହୁଛି, ପାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟତା ଲାରେ ଲାଳିତ୍ୟତା। ଆଜି ସମାଜରେ ପାଲା ପ୍ରକୃତରେ ବୌଦ୍ଧିକ କଳା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଟକ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ପାଲା କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କଥା, ମୁଁ ଆଉ ସେସବୁ କଥା କହୁନି। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆମର ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ପରେ ଦେଇଦିଅ, ନାଇଁ ଦେଇଦିଅ ବସିଲେଣି, ଗୋଟେ କେତେ ମିନିଟ୍ ଖାଲି ନାଁଟା ପଢ଼ିଦେବ, ଦେଇଦିଅ। ତେଣୁ ପାଲା ଏକ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ବାର୍ତ୍ତା, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନର ସମନ୍ୱୟ ସଂସ୍କୃତି ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଦି କେହି ଆଣିଛନ୍ତି ପାଲାକାରମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ରାମ ଏକ ରହିମେ ଏକ ଗୋଲେକ ନାଇଁ ବା ଟେକ, ଯାର ଗୁନେ ପୁରାଣ କୋରାନ ପାପ ସିନ୍ଧୁ ତରିବାରେ ସତ୍ୟ ପୀର ଅବତାରେ ବିଲମ୍ବିଛେ ନଭାବି ଆନ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ ତେରେ ନାମ ସବକୁ ସନମତି ଦେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ପାଲାର ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇତିହାସରୁ ତା ନୁହେଁ। ପାଲାର ପୂର୍ବ ନାଁ ହେଉଛି ପୂଜା। ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରେବା ଖଣ୍ଡରେ ଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ଆର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରାଯାଇଛି। ତାର ନାମ ଥିଲା ପୂଜା। ଆଗେ କହୁଥିଲେ ପୂଜା ବାଲା ଆଇଲେଣି। ପୁରେ ପୂତ ବା ପବିତ୍ର, ଯାହାର ଜାତ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ମଣିଷ ଦେହରେ ପବିତ୍ରତା ଜାତ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ପାଲା। ଶୋକ କାବ୍ୟ ନାଟକ ପ୍ରହଳିକା ପ୍ରବନ୍ଧ ପଦ୍ୟାବଳୀ ଛାନ୍ଦ ଚତୁଷ୍ପତି ସୈନ୍ୟାର ଗୀତାସ୍ତବ ଏ ସବୁ ମିଶିଲେ ଯାଇ ପାଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା, ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ଯାହା ସଂସ୍କାର ବିହୀନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ନିବେଦନ କରିବି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆମେ କରିବୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କିମ୍ବା ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ଅଭିଜ୍ଞ ଆଉ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଡାକି
ପାଲା ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ଏତିକି କହି ମୋ ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଜୟ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିବି। କାରଣ ମୋର ନିଜର ଯେତିକି ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାଲାରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକାଦୃତ ବି ହେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚପଡ଼ା ପଞ୍ଚାମୃତ ବହି ଅଛି। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ, ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ, ବିଭୀଷଣ ଶରଣ, ଶ୍ରମଣା, ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଉପାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଭାଗବତ ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି। ରାମାୟଣରେ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ରାମ ଜନ୍ମ ବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରକଟ। ରାମ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ, ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରକଟ। କାବ୍ୟ ଭିତରେ ମୋର ଅଛି, କାବ୍ୟ ହେଉଛି ନୈଷଧ୍ୟ ଚରିତମ୍, ଶ୍ରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟମ୍ କାବ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ବି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେତିକିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟର ମୋର ଯେଉଁ ଅଧିବାସ ପଦଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ବରିନେ ଲେବର, କନ୍ୟା ପାଇଥାଏ ଊର୍ଧ୍ୱ ଗତି, କନ୍ୟା ପାଇଥାଏ ଊର୍ଧ୍ୱ ଗତି, ସତ୍ୟ ହିମବନ୍ତ ରାଜାଙ୍କର। ଆମେ ତିନୋଟି ପର୍ବ ଦେବୁ। ପ୍ରଥମେ ପୁଷ୍ପଲତା ରଥ, ଗାୟିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆସିନି ପୁଷ୍ପଲତା ରଥ ଗାୟିକା। ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାୟକ ପାଳିଆ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାୟକ, ବୋରି କୁଜଙ୍ଗ, ଜଗତସିଂହପୁର। ସାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନିରପୋଇ, କଦମ ଛନ୍ଦା, କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର। ଖାତା ଖତିଆ ନା କାଇଁ ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାୟକ ତରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯୁବ ବାୟକ, ବୃଦ୍ଧନା ପ୍ରତିଭ। ଇଏ କମ୍ କମାର ନୁହେଁ, ସବୁ କାମରେ ଆଗୁଆ। ତରୁଣ ତା ନା, ମୋ ନା ବରୁଣ, ତା ନା ତରୁଣ। ପୁଷ୍ପଲତା ରଥ ଗାୟିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପୁଷ୍ପଲତା ରଥ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବେ ଏବଂ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଧରି। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଗାୟକ ଡକ୍ଟର ଜ୍ଞାନପ୍ରିୟ କାନୁନଗୋ ମହାଭାଗ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଲାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଶାରଳା। ସମ୍ମାନ୍ୟ ଅଭିରାମ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ,